The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Good morning to one and all present here. The galaxy of intellectuals, most honorable chief guest, our respected principal, HODs of various departments, all the teaching staffs, and my dear friends. I welcome you all for the inauguration function of Computer Science Stream Student Academy Association Tech Quiz. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Let's start the function with a prayer song. करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. It's a glad welcome we bring to you this morning, filled with the new desires, hopes, and dreams we all share. I call upon S. Hariharan of second year BSc CS, Joint Secretary of TechWiz, to deliver the welcome address. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. Good morning to everyone present here. I welcome you all to TechWiz Association inauguration function on behalf of Computer Science Department. The topic is recent technologies and challenges in IT. I welcome our Honorable Principal, Dr. K. Mani, Head of the Department, Dr. A. Edwin Robert, Chief Guest of the Day, Mr. K. Jiva, Software Engineer, Ascens Technologies, Coimbatore, all the faculty members, students, and speakers of today event. I once again welcome our Chief Guest, Mr. K. Jiva. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. Now, I call upon Dr. Edwin Robert, Head of the Department of Computer Science, to introduce the office bearers. Good morning to all of you. Let I introduce our office bearers. Third BSc Computer Science, Hariharan, second BSc Computer Science, so Joint Secretary. So introduce Mr. John Nikhil Kumar, third BCA is the treasurer, Surya Prakash M of second BSc IT is joint treasurer, Noor Sufia
of 3rd BSc IT is Executive Member. Manitamani R of 3rd BSc Computer Science is Executive Member. And Gayatri R, 2nd BSc CS as an Executive Member. Vijay M, First BSc Computer Technology as Executive Member. These are our office bearers of this academic year. Thank you, sir. Oath makes the mind more attentive and guides the path to fulfill it. I call upon Mr. Pushparaj, Assistant Professor of Department of Computer Science, to make the office bearers take their oaths to fulfill their duties diligently. Good morning. I, as office bearer, Office bearers, kindly repeat this. I, as office bearer of As office bearer of our TechWiz 2022 our Tech Quiz 2021 Association of Department of Computer Science Association of Department of Computer Science at SMS College of Arts and Science, Coimbatore, at SMS College of Arts and Science, Coimbatore, solemnly undertake on this January occasion solemnly undertake on this January occasion that I will perform all the association duties That I will perform all the association duties and responsibilities assigned to me and responsibilities assigned to me by the department in all my sincerity by the of department purpose in all my sincerity of purpose and dedication in maintaining discipline, and dedication in maintaining discipline, dignity of the college, dignity of the college, and to work for the betterment of the students and to work for the betterment of the students as well as the college. as well as the college. I I assure that I will maintain assure that I will maintain decorum while uploading decorum while upholding the rules and regulation of the association the rules and regulations of the association and the college. and the college. I I will in discharge of the duties will discharge the duties with all sincerely with all sincerity while completing their role as while completing the role as assigned to me assigned to me at the end of this academic year. at the end of this academic year. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. I call upon Ms. Tamililakya T, TechWiz Student Coordinator, to give us the association plan. Good morning, one and all present here. Here, I am to provide with the year plan of TechWiz Association 2021 and 2022. On 2021, we have conducted various seminars and various conferences and interdepartmental functions with successful manner. Here are the list of various activities which we have seen in the last year. In October month, we have conducted a technologies tools used by IT professionals on this topic, a webinar, and we have conducted a recent advances in cloud security as cloud security.
And in November and December month, the following things include Introduction to Machine Learning Algorithm World Computing Literacy Day. These are celebrated in our association. And in the coming of January, we have conducted a seminar on IT jobs after win in 2019. And in the March, making a website in one day, this has been conducted as a workshop and many students has participated in this. And after that, in April, online quiz on the Department of behalf of Computer Science, it has been conducted based on the 12th syllabus so that the students can know how they are in the field of computer science. And in this current year, we have prepared so much things. And following that, in August and September, October month, we have also conducted various events. We have conducted an orientation sessions related to the Department of Computer Science. And in the September month, we have conducted a quiz competition based on the innovations and new technologies. And recent trends in software development was one of them. And we have conducted a webinar on cybersecurity awareness on 24th September. And in October, we have conducted an online webinar due to motivating on online. And we have conducted an online webinars and seminars also. And we have introduced a faculty development program was also done in our association. And these are the events which we have completed successfully. And in this 2022, we are going to plan and we have so much of events which we are going to conduct. And today is the first day of we have conducted our inaugural association function has been going on. And after that, we have in February, March, and April, we have various events. Like on February 18th, we'll be having a students webinar to motivate the students to know about the technologies. And we have planned also to keep various webinars on 23rd of February and also 16th of March. And we have quiz competitions for students to motivate them to know about the things which is happening around the world related to the computer science. And in 24th of March, we have planned to keep an webinar, an online webinar. And in the April, we have our interdepartmental competitions, which will motivate the students to know about of all the streams in computer science. And we have planned our 20th April of students webinar. So we have planned of so much students webinar inaugural after this inaugural function. And these are the things which we are going to do in the upcoming months. And these are the association things which we have done and which we are going to do. And thank you, sir. And thank you. Thank you, ma'am. The strongest people are not those who show their strength in front of us, but those who win battles we know nothing about. Now, I call upon Surya Prakash of 2nd BSc IT, Joint Treasurer of TechWest, to introduce the chief guest. Good morning to all. Knowledge is the life of and the mind, and I feel honored to introduce such knowledgeable person, Mr. K. Jiva, software engineer, Ascent Technology, Coimbatore. He completed his Bachelor of Computer Application in Gopi Arts and Science College and pursued his Master of Computer Application in Sankara College of Science and Commerce, Coimbatore. He is an application developer in creation impact assessment document, mid-level platform design and details platform application design. He had given hands-on training in developing ASP.NET MVC 3 and 4 in Visual Studio 2010 and 12. He has experience with Unity, form work and SQL. He also experienced with client-side JavaScript and Java query. He has worked on several projects like tours and travel, billing management, system and stock management as a developer in Ascent Technology, Coimbatore. He has 4 years of experience in application support and 2+ years of development experience in ASP.NET in Ascent Technology, Coimbatore. We are delighted to have such an experienced and knowledgeable person with us today. Thank you.
A leader is the only one who can show the right path for every journey. Now, I request the leader of our college, our respected principal, to give the inaugural address. Good morning to all. I proud to say computer science department is the largest department in our college. I appreciate the HOD and staff members of computer science department for organizing the wonderful program today. I also appreciate the work done by the coordinator, Ms. Tamil Ilakia, for the success of this program. Now, I inaugurate the Computer Science Department Association, that is TechQuiz 2021-22. I congratulate all the office bearer of the TechQuiz 21-22. I welcome Mr. Jiva, the special guest to SMS College, and that is the chair and group of institutions. I welcome you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Success in this industry is not in finding the right person, but in becoming the right person. We are glad to have one such person with us today. Now, I request our most honorable chief guest, Mr. K. Jiva, software engineer, Essence Technologies, Coimbatore, to share his knowledge with us. So it's very good morning. So my name is Jiva from Essence Technologies. So today we have discussed what are the trends in IT. So what is the trends in IT? So information technology. So nowadays, today, so it is the fastest world, right? So இன்னைக்கு fastest world அப்படிங்கிற வரும்போது இன்னைக்கு எந்த ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் எதுனாலும் வந்து கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்றோம்? So everything is a fast. Like எந்த ஒரு ஒர்க் இருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் website like for money transferring applications and website like movies நம்ம பார்க்குறோம் and அந்த யூடியூப் வீடியோஸ் அப்லோட்ஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஜிபிஎஸ் பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் உங்களோட இமேஜஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரும், சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் ஹஸ் பீன் யூஸ் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். லைக் இப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்னா உங்களுக்கு ஐடினா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ வேரியஸ் லைக் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் and every sectors. Okay, so there are a lot of sectors are there. So உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. So why the software is needed? Okay, இன்னைக்கு வந்து recent trends நம்ம பார்ப்போம். And why the software is needed? Software அப்படிங்கிறது ஸோ எதுக்காக நமக்கு வேணும் and what are the computer programming language? இந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் and அதே மாதிரி இன்னைக்கு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு. ஸோ why the information security is more important and market overviewல இன்னைக்கு ஐடி ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் வித் தட், so we have discussed some informations. Okay, so இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லாம வேற எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ், இப்போ ஒரு சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால்குலேஷன் பார்ட் கொடுக்குறோம்னா கண்டிப்பாக we have using on calculator applications. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுமா, ஸோ யூ கேன் ஸ்டோர் த கிளவுட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸ் அந்த மாதிரி போறோம்னா ஸோ பில்லிங் இஸ் இன் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிறத பண்றோம், ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபாஸ்டஸ்ட் வேர்ல்ட்ல ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நினைக்கும்.
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து ஸோ எப்படி வந்து பூம் இவ்வளோ பெரிய பூம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத கேட்கலாம். ஸோ இதுக்கு பேசிக்கா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஏன் சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ வை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஸோ பிஃபோர் நீங்க ஸ்டடி பண்ணிருக்கலாம், அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம். பட் இந்த அளவுக்கு ஏன் வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம ஏன் வந்து கொடுக்கணும்? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ராசஸர்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதனோட ஆரிஜின் என்ன அப்படின்னா ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் எஸ். So sorry to interrupt, please Yes, could you on video, sir? Yeah. Sorry for that. Ma'am, the host has been stopped the video, ma'am. Ma'am. So, Sir, okay, sir, no problem, sir. Continue. yeah, okay. You can view the PPTs. Yeah, sir, yes. Yeah, you are showing. Okay, so it is a machine level language and assembly level language. So what are the difference now? So machine level, it is understanding for zeros and ones. So the assembly level language, so it will convert to the machine language. So load, add, store, and the mother. So it is like English abbreviations. It is an assembly level language. So இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. பட் இதை யூஸ் பண்ணியும் என்ன பண்ணாங்கன்னா சில அப்ளிகேஷன்ஸ் சில சம் டாஸ்க் வந்து கொடுத்தாங்க. பட் ஸோ இட் இஸ் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார் ரொம்ப லார்ஜ் லெவல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி போடும்போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ தென் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதிகமாக யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான், லைக் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸாக இருக்கும். நான் இப்போவே சொன்னதோம். ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் த ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒய் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங்ல இருந்து ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் கொண்டு வரதுக்கு ரீசனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ். பிகாஸ் ஒய்னா ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ இட் இஸ் டீடியஸ் டாஸ்க். பிகாஸ் ஸோ அதை வந்து உங்களோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்து வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால வந்து ஸோ வி கன்வெர்ட் த ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் as the first high level programming language அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், இட்ஸ் அ ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் கொண்டு வந்தது. ஓகேங்களா? இன் 1954. ஸோ அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இம்ப்ரூவைஸ் ஆச்சு. லைக் ALGOL, பேசிக், சி, ஜாவா, .NET, PHP, பைத்தான், இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற டாப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, பட் ஏன் சார் இந்த அளவுக்கு லாங்குவேஜஸ் வந்து எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லலாம். ஸோ மினிமம் 2000 லாங்குவேஜஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. ஸோ பட் அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 15 வந்து நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் ஒய் ஸோ அதனுடைய யூசேஜ். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு டாப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ .NET, ஜாவா, PHP, பைத்தான் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து HTML, CSS, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், சரிங்களா, இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நான் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் பத்தி தான் நம்ம சொல்றோம். பட் இந்த லாங்குவேஜுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு. ஸோ ஏன்னா இந்த சம் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்றோம். லைக் கிளவுட் ஆகட்டும், இல்லை கூகுள் டாக்குமெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு அப்ளிகேஷன், ஜூம் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே சம் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் டெவலப்மெண்ட் பண்றாங்க. ஒரு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா PHP அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா யூடியூப் அப்படிங்கிறது வேரியஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லைக் பைத்தான், ஜாவா, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி அதை டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஜிமெயில் இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றது.
ஜிமெயில் வந்து உங்களுக்கு ஜாவா JSP யூஸ் பண்ணி டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இன்ஸ்டாகிராம் அதே மாதிரி பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் மூவ் டு தட். What is a programming and scripting? There are two types of programming language, like programming and scripting. Programming அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஸோ லைக் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிட்டு ஸோ அதை வந்து கம்பைல் பண்றது தான் உங்களுக்கு என்னதுன்னா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஸ்கிரிப்டிங், வாட் இஸ் ஸ்கிரிப்டிங் அப்படின்னா, இட் இஸ் an interpreter, so it does not compile and it will be executed as a directly அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் ஒரு HTML டாக்குமெண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே நான் இந்த லாங்குவேஜ் படிச்சா வந்து எனக்கு ஐடில வந்து ஆஃபர்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ ஐ ஹவ் லிஸ்டட் சம் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸ். ஓகே, ஸோ டாப் மோஸ்ட் லாங்குவேஜஸ் இன் 2016 to 2019. ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜஸோட ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன பீரியட்ல இருந்துச்சு, லைக் இப்போ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து நம்ம ஓகே என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஐடில மூவ் பண்ணலாம். அண்ட் மோரோவர் தட், ஸோ இன்னைக்கு வந்து 100% உங்களுக்கு வந்து ஐடில ஜாப்ஸ் நிறைய இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் டிமாண்ட். ஓகே, ஸோ ஒர்க்கிங் எம்ப்ளாயிஸ் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி you have to focus any one of the programming language and any one of the domain. Okay, so just clear with the programming languages and also domain. So programming languages அப்படிங்கிறது .NET, Java, PHP, Python, C# இதெல்லாமே உங்களுக்கு programming அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் டொமைன் அப்படின்னு வரும்போது கிளவுட், டேட்டா மைனிங், நெட்வொர்க்கிங், செக்யூரிட்டிஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கிளியர் வித் தட். ஸோ வாட் இஸ் த டொமைன் அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் CCNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கோர்ஸ் நான் படிக்கணும். ஸோ ஐ ஹவ் நாலேஜ் வித் தட் எதிகல் ஹேக்கிங். ஸோ அதில் ஐ ஹவ் இன்ட்ரெஸ்டட் வித் தட் அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் மூவ் ஆன். ஆர் அதர்வைஸ் நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் மூவ் தட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அஸ் அ டெவலப்பர். ஆர் அதர்வைஸ் சார் நான் வந்து ஐம் நாட் ஃபெமிலியர் வித் கோடிங், ஸோ என்னால் கோடிங் எல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது. ஸோ ஓகே, கோ டு தட் டிசைனிங் ஓரியன்டட். ஓகே, ஸோ த டிசைனிங் ஓகே உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மூவ் ஆன் கிரியேட்டிவ் லைக் டிசைனிங், வெப் டிசைன்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன் 2016 the SQL and JavaScript and C#, Python, the most programming languages are demanded with that. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ஜாப் ஆஃபர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பாருங்க. அதே மாதிரி in 2017 பாருங்க. So the Java is the #1 programming language. So in 2017 for job offers 13.27 share வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அதுல இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இதுல இருக்கிற லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் பாருங்க, Python, C++, C# and JavaScript, VB.NET, R, Python, PHP, MATLAB. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அட் த எண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு இதுல பாப்புலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டா இருந்துச்சு அண்ட் பைத்தான், அதுக்கப்புறம் ஜாவா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பைத்தான் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனோட பூம் வந்து வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இன்னொரு வேர்ட் லைக் இப்போ இன்னைக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ற இந்த 4 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்மே டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்போ பண்ணாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா in 1990s பண்ணது. பைத்தான் வந்து இப்பதான் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இதனோட ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1990s அதில் தான் டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி as well as ஜாவா and .NET also. ஓகே, ஸோ அந்த 1990s டெவலப்மெண்ட் பண்ணதான் உங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜஸ். பட் என்ன லெவல்ல நம்மளுக்கு யூஸ் பண்றோம், ஸோ எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா லாங்குவேஜஸ் வந்து ஸோ அதிகமான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி 2017 ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் 1 இருந்துச்சு. ஸோ பைத்தான் அப்படிங்கிறது இன்னொரு லெவல் அப்படிங்கிறது ஆட் ஆச்சு. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி 16 to 18 அதனோட ஷேர்ஸ் பாருங்க, ஜஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ்ல வந்து பைத்தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா உங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து வந்துச்சு. அதே மாதிரி 2019 so in most demand programming languages is Java and Python. So number of job offers அப்படிங்கிறது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா so 69k, அதாவது 69,000 உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் ஆஃபர்ஸ் வந்து ஸோ பர் இயர்ல வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த லாங்குவேஜஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸோட லோகோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஜாவா, ரூபி, C#, PHP, Perl, Python, விஷுவல் பேசிக், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், கோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ என்னென்ன மாதிரி சார் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்
விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு பில்லிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ். வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ வாட் இஸ் தட் வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ லைக் வெப்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் அண்ட் எவ்ரி பேங்க்ஸ் தே ஹேவ் உங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் இல்லாம யாருமே இல்லை. ஓகே, நாட் ஒன்லி ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட், iOS. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதனால வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டகரியை நம்ம பிரிக்கலாம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் அப்படிங்கிறது எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்டு, ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டு, டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ், டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். லைக் கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் த இமெயில் ப்ரோக்ராமிங் and internet browsers and email programs. So இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மோஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பெஸ்ட் சர்ச் என்ஜின்ஸ் லைக் கூகுள், யாஹூ, எலோல், ஆஸ்க், பிங்கு. ஸோ இதெல்லாமே இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் சர்ச் என்ஜின்ஸ் சொல்லலாம். அதே மாதிரி சம் ஆஃப் மெயில் ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படிங்கும்போது யாஹூ மெயில், அவுட்லுக், ஜிமெயில், எலோல் மெயில், அவுட்லுக் இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் ஆஃப் த மெயில் ப்ரொவைடர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தோம். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்னைக்கு ரீசன் ட்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ரீசன் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு கரண்ட் ஓகே என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பட் பிஃபோர் தட் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஐடி ஏரியாவில் என்ன மாதிரி டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு பேசிக் என்ன, நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சர்வே கொடுத்துருந்தோம். ஸோ லைக் எந்தெந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து பூமில் இருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஜாப் ஆஃபர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம். அண்ட் ஸோ நவ் வி மூவ் டு தட் மார்க்கெட் ஓவர்வியூ. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடி ஓரியன்டட்ல என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி they have some of the industries are influenced by the IT technologies. Okay, so என்னென்ன சார் அப்படின்னு கேட்கலாம். So the first one is real estate, consumer businesses, automotive, energy, financial, manufacturing, healthcare, government, education, telecom oriented and media. Okay, so social media or otherwise உங்களுக்கு real time media. So இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸோ இன்னைக்கு ஐடி இல்லாம கிடையாது. ஓகேங்களா. So it is the first one, real estate. So real estate அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு they have maintaining their own details and building details and also உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2D 3D பெயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு ஐடி ஓரியன்டா டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. அதே மாதிரி கன்சியூமர் பிசினஸஸ் இன்னைக்கு பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி வேணும். ஸோ அதனால sir kindly move the slides. The slide is not moving. Not moving, is it? Yeah, One yeah, second. sir. 1 second. The past 10 minutes, it was first slide only it is showing, sir. Okay. Now, are you viewing the screen, sir? Yes, sir. Yeah. Share. Okay, sir. But from the second slide to 20th slides, I mean, don't know, sir. Sorry. From the second slide to 20th slide, Okay. it is not visible, sir. Okay, now visible, sir. Now 21st slide is visible. Okay. For the past 10 minutes, they're not. The slide is not visible, sir. Okay. So the okay. 1 second. Okay. So now it is okay. Now it's okay, sir. Okay. So this is the language hierarchy. One more. Once again, I will explain one more thing. So this is the language hierarchy. So the first high-level programming language is 1954, and this is the architecture. So and the language hierarchy, like 2016, they have some of the programming languages needed for jobs, number of jobs, and 2017 Java, C, C++, Python. Most of the programming languages are top programming languages. So I have listed, and at the end of year, and JavaScript and Python, C வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு number of languages, and it will be response as a faster. And 2017 வந்து பார்த்தீங்கன்னா JavaScript அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. அதே மாதிரி 2016 to 18 வந்து Python அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு so the shares it will be ரொம்ப ஹையா வந்துச்சு. And 2019 வந்து Java Python வந்து ரொம்ப காம்படிஷன்ஸ். So 69 and 64K வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அதோட ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. It is the most demanded. So now also it is most demanded in Java, Python and JavaScript. Okay, C# also.
So these are the some of the programming languages, logos. Okay. And so these are the some of the applications like Windows application, web application, and mobile applications. I have told already. And this is the some of the search engines like Google, Bing, Yahoo, Yandex, all Baidu அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனீஸோட சர்ச் இன்ஜின் ask.com. ஸோ இதெல்லாமே சர்ச் இன்ஜின்ஸ். அண்ட் சம் ஆஃப் த மெயில் ப்ரொவைடர்ஸ் லைக் யாஹூ மெயில், அவுட்லுக், ஜிமெயில். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் ஆஃப் த மெயில் ப்ரொவைடர்ஸ். அண்ட் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் லைக் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம், லைக் பப்ளிக் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஃபீட்பேக் லிங்க் சொல்றீங்க. So this is the market overview. So industries influence. Now start with the industries, those recent technologies. So real estates and manufacturing companies in automotive. So இன்னைக்கு automotive அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு cars. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரியல் சென்சார், கிராஷ் சென்சார். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே சென்சார்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னு சேஃப்டி பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ சேஃப்டி பர்பஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் தட் சென்சார். ஸோ உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்ல இருந்து ஸோ வெளியில வர வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு எனர்ஜி, இன்னைக்கு இபி பில்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லயே பே பண்ணுவோம். ஸோ டேரக்டா போய் பே பண்ணோம் அப்படின்னு நெசசிட்டி கிடையாது. ரீடிங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஸோ எவ்வளோ ப்ரைஸ், ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல பார்க்குறோம். அண்ட் ஃபினான்ஷியல். ஸோ ஃபினான்ஷியல் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு மணி வைஸ், ஸோ பேங்கிங் செக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமைஸ்டு. உங்களுக்கு எல்லாமே மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒன் பேங்க் டு another banks. ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றோம். அண்ட் ஹெல்த் கேர். இப்போ ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது இன்னைக்கு கோவிட் அப்படின்னு வரும்போது எவ்வளோ பேருக்கு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் சர்வீஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம். அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்ல வச்சுக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்யூரிட்டி பண்றோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ் லைக் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இன்னைக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம், டிஎன்பிஎஸ்சி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஓரியன்டதும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க. ஐடி அண்ட் எஜுகேஷன் பர்பஸ். இன்னைக்கு நம்ம எஜுகேஷன் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வந்து வெபினார் நம்ம கண்டக்ட் பண்றோம். அண்ட் டெலிகாம் ஓரியன்ட். ஸோ இன்னைக்கு டெலிகாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டே பை டே வந்து அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கு. அதே மாதிரி அதனுடைய ரிசோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா டெலிகாம் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மீடியாஸ் இப்போ சோஷியல் மீடியா அண்ட் ரியல் டைம் உங்களுக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் எல்லாமே பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ ஐடி இட் வில் பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் லைக் தட். ஓகே. ஸோ கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு என்ன சார் இருக்கு, ஸோ ஐடி ஓரியன்டா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜிஸ் லைக் பிட்காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பிசினஸ் மாடல்ஸ், இட் வில் பி கிரியேட்டட் நியூ பிசினஸ் மாடல்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஆன் த ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் டேட்டா, கஸ்டமர் சென்ட்ரிசிட்டி, ஓகே, ரெகுலாரிட்டி திங்கிங் அண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சுச்சுவேஷன். ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி வந்து ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ வி ஹவ் சால்வ்ட் இட். ஸோ பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் த டெக்னாலஜிஸ் வி ஹவ் இன்னோவேட்டட். லைக் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் technical trends in today like AI that is called artificial intelligence, that is and IoT, Internet of Things, security, information security and big data, mobile apps development, AR or VR, augmented reality and virtual reality, robotics and blockchain and automotive like auto cars. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் இது வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிளவுட். ஸோ கிளவுட் அப்படிங்கிறது எனக்கு எல்லாத்துமே மொபைல்லேயே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ கிளவுட் கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் கூகுள் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் சர்வீஸ் டெஸ்க். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டெக்னாலஜிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ் டுடே. அண்ட் இதெல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓகே இது எந்தெந்த இயர்லையா சார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, ஸோ விச் இயர் they have invented and what is the going on process. So என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். And the first one is artificial intelligence. So what is the artificial intelligence அப்படின்னு வரும்போது it is an intensive development of AI in the past few years. It is a huge interest of companies in technologies and march to the commercial use. சிம்பிளா சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன், இன்னைக்கு கூகுள்ல வாய்ஸ் யூஸ் பண்றோம். வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், கூகுள் மேப் பண்ணலாம் நம்ம சர்ச் பண்றோம் இல்லைங்களா.
அதே மாதிரி லேர்னிங் அண்ட் பிளானிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1956. ஓகே, 1956ல டெவலப்மெண்ட் பண்ணது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸோ இயர் பை இயர் உங்களுக்கு வந்து அப் டு டேட் பண்ணிட்டா தான் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்லாங் அப்படிங்கிறது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்லாங்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்பீச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய வேர்டிங்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் வி ஹவ் இன்க்ளூடட் லைக் ஐஓடி, ஆட்டோமேட்டிவ். ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மெர்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸாக நம்ம கொடுக்கும். சரிங்களா, அதே மாதிரி ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஐஓடி அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். Like it is a software and hardware, so it is connected with that உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா IoT ன்னு சொல்லுவாங்க. So it is for example driverless cars and smart homes. Like நான் இங்கிருந்து ஆப் மூலமா நான் வந்து ஃபேன் ஆஃப் பண்ணணும் and ஆன் பண்ணணும், லைட்ஸ் ஆன் பண்ணணும், and some of the electronics devices நான் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1999ல வந்து ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இன்னைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனுடைய மேஜர் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் வந்து லாட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் தான். ஸோ அதெல்லாமே இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணிட்டு தான் ஒன் பை ஒன்னாக வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ சைபர் செக்யூரிட்டி. இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கலாம். இன்னைக்கு செக்யூரிட்டி, இன்னைக்கு ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டியோட இன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1988ல வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 நம்பர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அலர்ட்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி மினிமம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அலர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸோ இது ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு எவ்வளவு செக்யூரிட்டி நம்ம பண்றோமோ ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்னும் வந்து செக்யூரிட்டி வந்து கொடுக்கணும், அது எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து இன்னும் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து டேட்டாஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ஷேர் பண்றோம். அப்படி நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நியூ கான்டாக்ட் நீங்க ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய டேட்டாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன், லைக் என்கிரிப்ஷன் டிகிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அ கிரிப்டோகிராஃபிக் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் பிக் டேட்டா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2005ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ இது மெயினா இதனுடைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ அண்ட் எம்எல் அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஏஐ என்ன வரும்போது இட் இஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எம்எல் மீன்ஸ் மெஷின் லேர்னிங். மூவ் ஆயிட்டு சார். Sorry for the interruption. Once again. We repeat the technical trends in today. So இன்னைக்கு ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ என்னென்ன இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஏஐ, ஐஓடி, செக்யூரிட்டி, பிக் டேட்டா, மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. இது வந்து நீங்க கேமிங்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது
உங்களுக்கு கேமிங் எல்லாமே யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த கேமிங்கோட இது வந்து ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் பிளாக் செயின்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிவ் அண்ட் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் சர்வீஸ் டெஸ்க். ஸோ இதெல்லாமே இன்னைக்கு வந்து டெக்னிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். 1956ல வந்து ஸோ அதனோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன் அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ லைக் ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்லாங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனுடைய இதுக்காக உங்களுக்கு ஏஐ அப்படிங்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இட் இஸ் அ டீப் லேர்னிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து இதனோட மெயின் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் அ மெயின் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டு கீப் த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அப் டு டேட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஸோ அப் டு டேட்டா இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி மெர்ஜ்டு வித் அன் ஆட்டோமேட்டிவ் ஐஓடி அண்ட் டேட்டா மைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அனாலிட்டிக்ஸ் பர்பஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஓரியன்ட் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஏஐக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து இன்னொன்று இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்னேட்டிவ் கம்ப்யூட்டிங் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து வெதர் ப்ரிடிக்ஷன் சொல்றோம். அண்ட் லைக் இப்போ ரெயின் வருமா வராதா, இல்லை வந்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாமே எப்படி சார் ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ இது மெர்ஜ்டு வித் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் அண்ட் டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் அ டாப் ஆஃப் மைண்ட் டெக்னாலஜி ஓவர் த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ். ஸோ இது வந்து 1919ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இன்ட்ரெஸ்டட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ கேமரா அண்ட் கார்ஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஆப் மூலமா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஃபேன் அண்ட் லைட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ வித் த யூஸ் ஆஃப் சென்சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எங்காவது போகிறோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டோர் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இட் இஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி. இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ 5000 நம்பர் ஆஃப் ஆவரேஜ் அலர்ட், செக்யூரிட்டி அலர்ட்ஸ் டே பை டே உங்களுக்கு வரும். அதாவது இட் இஸ் அ மினிமம் லெவல். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா எஸ்எம்பிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சர்வர் மெசேஜ் பிளாக் as the main focus of attacks becoming a launch pad for bigger companions அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் பாப்புலர் அட்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மால்வேர் டிடெக்ஷன்ஸு, ரேன்சம்வேர், அதாவது வைரஸ், ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்குண்டான இதுதான் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி. பட் இதோட இன்வென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1988லயே உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க. And big data. So what is the big data? So in the big data and data science is very, very important because இன்னைக்கு most of all எல்லாருமே யூஸ் பண்றது சோஷியல் மீடியா. ஓகே, சோஷியல் மீடியா அண்ட் ஸ்டாக் என்ஜின்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் என்ஜின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். பட் இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அண்ட் சோஷியல் மீடியா. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மெயில் ஐடிஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டேட்டாஸ் எப்படி இருக்கும் அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் எண்டிங் டைம். அதாவது ஸ்டார்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து நீங்க என்ன டேட்டாஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணீங்களோ அப் டு டேட் இன்னைக்கு வரைக்கும், இன்னும் ஃபியூச்சர்ல 10 years போனாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், டேட்டாஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டே பை டே இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் த டேட்டா எவ்ரி டே. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு டே பை டே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீசிங் டேட்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஸோ த மெயின்டைனிங் ஆஃப் டேட்டா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ த டேட்டா சயின்ஸ் இட் இஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பல்க் டேட்டாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த வேர் ஹவுஸ்ல ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஃபார் பிக் டேட்டா கான்செப்ட் லைக். ஸோ வாட் இஸ் த பிக் டேட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ யூ கேன் ரிட்ரைவ் த டேட்டா வித்தவுட் லாஸ். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் என்னன்னா பிக் டேட்டா. ஸோ இன் ஹடூப் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அண்ட் ஆல்சோ மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது 1994ல தான் டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க. பட் அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் சப்போஸ் யூ ஹேவ் எஜுகேட்டட் ஆர் நான் எஜுகேட்டட், ஸோ எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் லைக் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, இப்போ ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ்
So you can develop your own applications, your own applications like APK files. And உங்களுக்கு Google Play Storeல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு there are lot of APKs are there. So lot of applications are there. நீங்க எந்த ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்தாலும் அதுக்குண்டான ஆப் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அவ்வளோ ஆப்ஸ் எப்படி நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு டெவலப்மெண்ட் த ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ். பட் இதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாவா அண்ட் XML. ஓகே, ஜாவா அண்ட் XML தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டெவலப் த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ். And it is an augmented reality and virtual reality. So in 1968 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட இன்வென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. போக்கிமான் ஆப். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ அதை ஆப்ஸ் இதெல்லாமே பண்றதுக்கு வந்து ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இதோட ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 68ல வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொபாட்டிக் ப்ராசஸ். ரொபாட்டிக் அப்படின்னு வரும்போது இன்னைக்கும் வந்து மார்க்கெட்ல இன்னைக்கும் வந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ்ல கொண்டு வர முடியல. பட் இதாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். So it is a frequent changes in business rules and operating procedures. Okay. And it is a blockchain. So it is a security concept. 2008 la vandu kuduthirukanga. So it is a security concept and autonomous driving. So the technology is still under development. And the issue with the cars with the driven by humans, the autonomous driving அப்படினு வரும்போது இதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து 1939 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் இதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்னும் வந்து அண்டர் டெவலப்மெண்டா தான் இருக்கு. பிகாஸ் வைனா, ஸோ ஒரு ஆட்டோனமஸ் டிரைவிங்கும் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் டிரைவிங்கும் வந்து வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஸோ இட் இஸ் மோர் லேக். ஸோ தட்ஸ் வை த டெவலப்மெண்ட் இஸ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ பட் இது இன்னைக்கும் வரல. பட் நம்ம இந்தியாவுக்கு இன்னும் வரல. பட் ஃபாரின்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ஹை சொஃபஸ்டிகேட்டட் கார்ல வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கும்போது இது இஸ் ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலும், ஸோ லைக் ஒரு மினிமம் ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாலும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் they have highest level of interest in the dashboard and advanced visualization அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், லைக் PHP, .NET and Python also, and cloud computing. So it is very most important topic is the cloud computing is the IT sectors. Because why? So இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோரேஜ் இஸ் த பெஸ்ட். இன்னைக்கு டேட்டாஸ் எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு சொல்றோம். பட் நம்ம எவ்வளவுதான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நமக்கு ஒரு 500 GB அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். வந்து இன்னைக்கு 1 TB 2 TB இருந்தாலும் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோரேஜ் வந்து பத்துறது இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால ஸோ த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் IT trends. Okay, so in 1996 டெவலப்மெண்ட் பண்ணது. So it is increased popularity among small business, small and large business and multi cloud. So இந்த cloud அப்படின்னு வரும்போது public, private and hybrid அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வெப் சர்வீஸ். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னைக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் நான் வந்து யூஸ் பண்ணணும், என்னோட லேப்டாப்ல ஒரு மெஷின் என்னுடைய சிஸ்டம்ல நான் யூஸ் பண்ணணும் வித்தவுட் இன்ஸ்டாலேஷன். ஸோ என்னால் பண்ண முடியுமா? எஸ், டூ தட். எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா SaaS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட்வேர் as a services. இன்னைக்கு கூகுளில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் வேர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸல் அண்ட் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வித்தவுட் இன்ஸ்டாலேஷன் யூ கேன் யூஸ் த சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி சர்வீஸ் டெஸ்க். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கேர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சர்வீஸ் டெஸ்க் அப்படிங்கிறது அதோட சிம்பிள் வேர்ட்ல சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ், டிஜிட்டல் அண்ட் மெஷ் இதெல்லாமே இருக்கு. அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ். ஸோ இந்த அனாலிட்டிக்ஸும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி அதில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஐடியில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 3.24 பில்லியன் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட குளோபல் எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி பிளாக் செயினோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா $3.1 trillion வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கிரியேட்டட். அண்ட் இட் இஸ் ஸ்மார்ட் ஸ்பேசஸ் இருக்கு.
அண்ட் டிஜிட்டல் எத்திக்ஸ் அண்ட் பிரைவேசி அப்படிங்கும்போது செக்யூரிட்டி கம்பல்சரி உங்களுக்கு ஓவர் கம் பண்ணணும். அண்ட் சைபர் கிரைம் வந்து இருக்கக்கூடாது, பிரைவேசி இருக்கணும், சோஷியல் and it is an interaction. If suppose you have developing one of the software or you can develop the one of the website அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு இருக்கிற ரீசன்ட் டெக்னாலஜிஸ்ல இருக்கணும் அண்ட் இட் இஸ் அ செக்யூரிட்டி அண்ட் cyber crime இல்லாம இருக்கணும். So due to the constant technology development, governments started creating a new regulations related to the data protections. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஏஐயோட நம்மளுக்கு மிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இட் இஸ் அ வெதர் அண்ட் கிளைமேட் மாடலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் that in 5 years of quantum computing will become a mainstream and ease of such of process as a weather and climate modeling, personalize the medicine predictions, okay, space exploration and a fundamental science boost and machine learning oriented and data security, that is for encryption, decryption and real time language translation. Like இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேசுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆப்ஸ் இருக்கு, அதுக்கும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து ஸ்பீச் வந்து உங்களுக்கு ஈஸி அப்படிங்கிறது, கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெதர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஆப்லேயும் வந்து உங்களுக்கு அதோட வெதர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதோட அக்யூரேசி அப்படின்னு வரும்போது 85% to 90% வந்து அதனோட அக்யூரேசி நம்ம கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி ப்ரிடிக்ஷன்ஸ், மெடிசன் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ், இஃப் இன் கேஸ் இஸ் அ டயபெட்டிக் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு டயபெட்டிக் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ரிடிக்ட் சம் ஆஃப் த மெடிசன்ஸ் அண்ட் லைக் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், இல்லை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்ன ஃபுட் எடுத்துக்கணும், ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி என்னென்ன மெடிசன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும், ஸோ எல்லாமே ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், ஸோ இதனுடைய இம்ப்ரூவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் இன் ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸ், ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அண்ட் மிஷின் லேர்னிங், ஐஓடி அண்ட் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடி ட்ரெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தீஸ் ஆர் த ஐடி ட்ரெண்ட்ஸ் இன் டெக்னிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸில் இன்னைக்கு ரொம்ப அதிகமாக பூம் ஆயிட்டு இருக்கிறது. And so we are Sense Technologies, so we are starting with that 2008 till now, and we have provide best supports for development and training and also education focus and sustainability, and we have developed the software and development and web hosting in various technologies like .NET as a VB.NET, C# and ASP.NET, and Java, PHP, Python, Android and big data also. And we have supported with the journal preparation, publication, site-based implementations and various domains. And you can contact this number and this address. Thank you. Any other questions? Any other question? So regarding the recent trends in IT. Any other questions? Any other questions? Any other question? Any other questions regarding the recent trends in IT? Students? Hello, sir. Hello. Yes. So, my name is Hariharan, sir. I have one question. Hello. Hello. Sir, which domain is in peak for creating projects, sir? Sorry. Which domain is in peak for creating a project, sir? Sir, I'm not understanding for your words, sir. Pardon?
Which domain? It's in the peak for creating projects. Yeah, it is a cloud, sir. It's a cloud and data mining. So it is a most interested and also now. Hello. Hello. Tagging, sir. Yeah. Any other queries? Any other queries? Students, those who are in the line can ask the questions to the chief guest. He'll explain you clearly. Any other queries regarding? Sir, my name is Noor Sufia. Sir, I just had a doubt. Can you please give some tips about doing an internship? Sorry, no? Can you give some tips for doing an internship? Yeah, internship. So இப்போ internship அப்படின்னு வரும்போது கம்பல்சரி இப்போ இன்னைக்கு நிறைய டொமைன்ஸ் நான் சொன்னேன். இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜில வந்து இன்னைக்கு என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏஐ இருக்கு, எம்எல், டிஎல் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி, கிளவுடு, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஒரு லாங்குவேஜஸ் வந்து நான் நல்லா படிக்கணும், அதாவது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், அதாவது சி, சி பிளஸ் பிளஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்னால் வந்து ஈஸியாக என்னால் லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சின்டாக்சஸ் எல்லாமே என்னால் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா யூ கோ டு தட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். பிகாஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேரியஸ் டெக்னாலஜிஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், டிசைன் பர்பஸ் அதாவது வெப் ஓரியன்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் சிவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் உங்களுக்கு நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பைத்தான் ஓரியன்டட். இஃப் சப்போஸ் யூ ஹேவ் டு கோ டு தட் இன்டர்ன் அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் செலக்ட் வித் தட் எனி ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். பட் மை சஜஷன் இஸ் பைத்தான். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு பைத்தான் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ பழைய லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் பட் இட் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன் அண்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு ஆக்சஸ். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பைத்தான் அப்படிங்கிறது இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் ஓவர் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னு வரும்போது ஜஸ்ட் ஒரு லைக் அந்த ப்ரோக்ராமிங்கோட பேசிக்ஸ் மட்டும் படிக்காம ஸோ அதனுடைய இன்டெப்தா வந்து ஸோ அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, ஸோ என்னென்ன ஐடிஇஸ் இருக்கு, ஸோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ வெரிஃபை பண்ணி நீங்க ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்டா இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு இஃப் சப்போஸ் நீங்க ஐடில ஜாயின் பண்றீங்க, ஐடில நான் வந்து ஜாப்க்கு நான் போகணும் அப்படின்னா இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி குட். பிகாஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் போயிருக்கீங்களா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுவாங்க. இஃப் சப்போஸ் யூ ஹேவ் டு யூ ஹேவ் அ இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட்னா இட் இஸ் பெட்டர் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? Okay, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Hello, sir. எஸ். My name is John Nitish, sir. ஓகே. Sir, உங்க கம்பெனில இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்களாங்க சார்? Yes, sir. We have offered that Python and Java and .NET and also Android. Okay.
Okay, sir. Thank you. Any other queries? Any other queries? Any other queries? Any other queries? Okay, thank you very much. Thank you, students, and thank you for this opportunity. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much for introducing us to various sectors in computer science field. It was a really interesting and knowledgeable session. It does not matter where you go and what you study. What matters the most is what you share with yourself and the world. To extend our gratefulness towards everyone for sharing their time with us, I call upon R. John Nitish of 3rd BCA, Treasurer of TechWiz, to deliver the word of thanks. Good afternoon, everyone. I'm here to show my gratitude towards everyone for their active participation in TechWise Association inauguration function. First and foremost, I thank our special guest, Mr. K. Jiva sir, software engineer, Ascens Technology, Coimbatore, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you, sir. I extend my gratitude towards our principal, sir, with Dr. K. Mani, sir, for his able guidance, vision, and commitment. Thank you, sir. My heartfelt thanks to the head of our department, Dr. A. Edwin Roberts, sir, and all supportive teachers for our department. Last but not least, the last I thank my friends for your cooperation this making a association TechWise inauguration function a success. Once again, and thank you all for your sharing your valuable time with us. Thank you all. Have a good day. Thank you all for your valuable time. Thank you, sir, uh, for making this event a grand success. And thank you, sir, so that your speech will motivate our students to do better thing in projects and everything. Thank you so much, sir, for your Thank valuable you. time. Thank you. Thank you.